ज्ञानतिमिरन्धस्यनं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथनित्यं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागरं ललिता श्रीविशाखनित्यंश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्रीजगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयतुमुदीरयेत् नष्टप्रायस्य भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उपस्थित भक्तवृंद नाम कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। তাহলে আজকে আমি ছিলাম না, আমাকে পুরুলিয়া গেছিলাম গাড়ি সার্ভিস করতে। এলাম এই 7টা থেকে ঢুকলাম, 7:15 করে। ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনার পাওয়ার সিলেক্টটা আপনার পুরো পেয়েছেন না এই জায়গাস্কোপটা? আমি করে নিয়ে আসি কিছু পুরুলিয়াতে। হ্যাঁ ঠিক আছে 125 ঠিক আছে ক্লাস পরে এটা আমরা ইয়ে করা হবে তো। আচ্ছা ঠিক আছে বসো গীতা ধরা। हरे कृष्ण। आज के तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 9। कल के तृतीय अध्याय शुरू हो तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक। ठीक है गीता दे दियो। अच्छा ना गीता हिंदी गीता दियो बांग्ला गीता दियो। সবাই বলো আমার সঙ্গে। ঠিক আছে এটা খুব সুন্দর শ্লোক একটা। আজকে শ্লোকটা আমাদের এই যত মন্দির মিশ্রাবো সব জায়গাতে মন্দিরে বন্ধ, কিন্তু আমার একটা মানে এই রাধাশ্যাম সুন্দর খুব কৃপালো এটা খোলা আছে 5 মাস ধরে খোলা আছে। এমন কি পুরুলিয়াতে আমি কার সার্ভিস করতে গেছিলাম, আমরা মন্দিরে গেলাম, সব মন্দিরে বন্ধ। আর এমন কি শিব মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে। এটা শিব মন্দির ক্লাস হতো, ওরা সব বন্ধ, সব মন্দিরে বন্ধ হয়েছে। আর সমস্ত পুরুলিয়া ভক্ত বললেন প্রভু আপনার আদ্রা মন্দিরকে দেখে ভক্তকে দেখে আমরা খুব এনার্জি পাচ্ছি। আজকে বললেন সব আমাদের দেখে আমার মনটা খুব ওনাদের দেখে খুব আনন্দ পাই আমরা। কেন কত সুন্দরভাবে প্রোগ্রাম চলছে আর আপনাই যদি এনজয় করছেন করোনা ভাইরাস সময় আপনাই এনজয় করছেন। ঠিক আছে তাহলে আপনার সব আশীর্বাদ থাক, তাহলে আপনার মধ্যে মাঝে মাঝে আসুন, খুব ভালো হবে। ঠিক আছে হ্যাঁ 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 আমাদের এটা বোঝা গেল না যে কি করে এই লকডাউনটা পেরিয়ে গেল, তাই না? তো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। তৃতীয় অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক। তো গীতা নয় সবাই বললো না আমার সঙ্গে যজ্ঞার্থাৎ জোরে বললাম যজ্ঞার্থাৎ। আর কাছে আসুন, সামনেটা ফাঁকা আছে কিনা?
कर्मणः कर्मणः अच्छा से सुनो अन्यत्र लोकः अयम् कर्मबन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर कैसे सबाई बोला हमारे संगे यज्ञार्थार्थ कर्मण अनत्र बोलते सुविधा है बोलो सब भाई यज्ञार्थार्थ कर्मण अनत्र लोक अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार यज्ञार्थात् कर्मण अनत्र लोक अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार ठीक है पैसे सबाई तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक 9 नंबर हाँ 3.9 तृतीय अध्याय 9 नंबर ठीक है आरे करे बोलो सब भाई यज्ञार्थात् कर्मण अनत्र लोक अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार बोलो ठीक है आकाश बोलो एक सबाई रिपीट करिए बोलो जरूर बोलो यज्ञ अर्थ कर्म अनत्र कर्म आमे क्या बोलला सिस्टम बोलो ना आमे जब बोलो ना अपने रिपीट सबाई रिपीट करिए बोलो यज्ञ अर्थात कर्मण अनंत्र यज्ञ अर्थात कर्मण अनंत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार यज्ञार्थात् कर्म अनत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार करके बोलबेन तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक सामने आसे बसुन बहुत पीछे न हो जाए तृतीय अध्याय 9 नंबर श्लोक प्रभु पहचान हाँ देखिए बोलो तृतीय अध्याय और प्रभु बोलून ठीक है दीपू प्रभु यज्ञ अर्थात कर्म अत्यंत लोकायं कर्म बंधनं तत् अर्थं कर्म कौतन्य समाचार ठीक है आमे जो है बोलला आमे बोलबेन तार सबाई रिपीट करते पारेन भागे भागे बोलबेन আর কে বলবেন ঠিক আছে শোনো আমি বলবো যদি যখন শ্লোকটা বলা হয় সবাই ভালো করে শুনবেন এটাকে কি বলা আছে बोलन यज्ञ ऐसा यज्ञ अर्थात यज्ञ बा विष्णु जन केवल कर्मणः कर्म अन्यत्र ता छाड़ा लोकः এই জগতে अयम এই कर्मबन्धनः कर्मबन्धन तार अर्थम निमित्त कर्म कर्म कौन्तेय हे कुंती पुत्र मुक्त संग आसक्ति रहित है समाचार अनुष्ठान कर बुझा गला लोटा के बोलছে यज्ञ अर्थात कर्म अनंतर
লোক অয়ম কর্মবন্ধন তার অর্থ কি বুঝলেন এটা কি বলা আছে যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞ মানে কে হ্যাঁ যজ্ঞ মানে কে হ্যাঁ হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণুর নাম হচ্ছে যজ্ঞ পুরুষ যজ্ঞ ঠিক আছে ভগবান বিষ্ণু আর একটা নাম হচ্ছে কি যজ্ঞ যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম অন্যত্র যজ্ঞকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করব তথা বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করব লোক অয়ম কর্মবন্ধন এই জগৎ হচ্ছে বন্ধনের কারণ হবে বোঝা যাচ্ছে সবাই বুঝতে পারছেন সবাই বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করব কি হবে বন্ধনে আর যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম অনন্তর লোকয়ম কর্মবন্ধন তদ অর্থম কর্ম কুন্ত হে কুন্তিপুত্র তদ অর্থম যজ্ঞ উদ্দেশ্যে যে কর্ম করব মুক্ত সঙ্গ সমাচার তার অর্থ মুক্ত হবে বোঝা গেল বোঝা গেল বলছি যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম অনন্তর তার অর্থ কি যজ্ঞ মানে বিষ্ণু বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করব সেটা কি হয় বন্ধন তদ অর্থম তদ মানে তার উদ্দেশ্যে কার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ উদ্দেশ্যে যে কর্ম করব মুক্ত সঙ্গ তার অর্থ বন্ধন থেকে মুক্ত হবে বুঝতে অসুবিধা আছে বিষ্ণু উদ্দেশ্যে কর্ম করলে বন্ধন মুক্ত বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করব বন্ধন যুক্ত না এটা বুঝতে অসুবিধা তাহলে কোন কর্ম করবেন হ্যাঁ বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করবেন এখানে খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট যারা আপনার কি কর্মবন্ধনে বন্ধন হতে চাইছেন না কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইছেন কোনটা মুক্ত হতে চাইছেন কিন্তু মুক্ত হলে তো মুক্ত কাজ করতে হবে না এখন যদি আপনার কলকাতা যাবেন টিকিটটা কোন দিয়ে কাটতে হবে কলকাতা যাবেন এখন বললেন ঠিক আছে আমি পুরুলিয়া টিকিটে কাটবো হবে তেমন মুক্ত হতে হলে যেটা বলা হয়েছে এটা গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলছেন যে বিষ্ণু উদ্দেশ্যে আমার উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত আর আমাকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করবে কি হবে এই জগতে ভববন্ধনে কবু স্বর্গে কবু নরকে ঘুরপা খেতে থাকবেন হয় না নাগরদোলে যেরকম ছিল নাগরদোলে কি হয় উপরে যাবে আবার মাঝখানে চলে আসে আবার নিচে চলে আসে এমনি ঠিক আছে আমাদের যে আছে কি ভূলোক ভূর্বলোক জনলোক তপলোক মহল্লোক স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক সব ঘুরতে থাকবেন কিন্তু যদি কেউ ভগবান বিষ্ণু উদ্দেশ্যে কর্ম করেন তাহলে আর ভব যন্ত্রণা থাকবে না সংসারে কি বলা হয় ভবকূপ আর কি ভবসাগর আর অন্ধকূপ সংসার সাগর সংসার সমুদ্র সংসার কেন এটা হচ্ছে বন্ধন বার 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 ঘুরপাক খেতে হবে ঠিক আছে অনুবাদে তাৎপর্য শিল প্রভাতে গীতার গান ভালো করে শোনা এটা অন্য কোনো গীতাতে নাই এটা শুধু বাংলা এই একটা গীতাতে আছে যেটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা বলা হয় ডিলাক্স এডিশন এটা প্রভুপাদ শুধু বাংলা ভাষায় এই গীতার গান লিখছিলেন আর কোনো ভাষায় নাই আর এটা কি না গীতার অনেক এডিশন পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে স্পেশাল এডিশনটা এই এডিশন আপনি পাবেন ঠিক আছে বলা হয়েছে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের সন্তোষ লাগিয়া নিয়মিত কর্ম করা আসক্তি ত্যাজিয়া কি বলছে যজ্ঞেশ্বর ভগবান সন্তোষ লাগিয়া নিয়মিত কর্ম করা আসক্তি ত্যাজিয়া আর যত কর্ম হয় বন্ধের কারণ অতএব সেই কর্ম কর নিবারণ ভগবত সন্তোষার্থে কর্মের প্রসঙ্গ যত কিছু আচরণ সব কিছু সব মুক্ত সঙ্গ ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ প্রভু বুঝা গেল এটাকে না বুঝতে অসুবিধা হলো এটাকে তো বুঝা গেল না শ্লোকটা মুখস্থ হয়ে গেল হ্যাঁ কি বলা শ্লোকে যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অনন্তর লোকয়ম কর্মবন্ধন তদ অর্থম কর্ম কন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার তৃতীয় অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক তার অর্থ ভগবান বিষ্ণু উদ্দেশ্যে কর্ম করলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে কর্ম করলে বন্ধনগ্রস্ত ঠিক আছে অনুবাদ সবাই বলুন তো বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদনা করার জন্য কর্ম করা উচিত কার জন্য ভগবান বিষ্ণুর জন্য কর্ম করা উচিত তা না হলে কর্মই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ
তাই তাই হে কৌন্তেয় হে কৌন্তেয় ভগবানের ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সন্তুষ্টি বিধানের কেবল কেবল তুমি তুমি তোমার কর্তব্য কর্ম তোমার কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠান করো অনুষ্ঠান করো এবং এবং এভাবেই এভাবেই তুমি সর্বদাই সর্বদাই বন্ধন থেকে বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। থাকতে পারো। ঠিক আছে, এই জগতে আমরা সবাই কি হচ্ছে বন্ধনগ্রস্ত। কিরকম বন্ধনগ্রস্ত? এটা জেলে কয়দিকে বন্ধন থাকে? হ্যাঁ, তা কি করে বন্ধন থাকে জেলে কয়দিকে? এটা জেলে কয়দিকে বন্ধনগ্রস্ত থাকে? কি করে বন্ধন থাকে? হাতে শিকুল দিয়ে, পায়ে শিকুল দিয়ে, আর কি দিয়ে? বাইরে লোহার দরজা দিয়ে তালা মারা থাকে, তাই তো? এটা কয়েদি জেলের মধ্যে তাকে শিকুল দিয়ে আর লোহা দরজার মধ্যে তালা মারা থাকে, এইভাবে বন্ধন থাকে। আমরা কি করে বন্ধন থাকি? কি করে? মায়া দ্বারা আসক্তি। আমরা সবাই বন্ধনগ্রস্ত কি করে? এই আসক্তি। কি আসক্তি? ভগবানকে বাদ দিয়ে আসক্তি। মনে রাখো, এই যে মায়া কোনটা? মায়া কাকে বলে? এই জগতে মায়া কি? মায়া কি হয় না, যেটা ভগবানকে বাদ দিয়ে যেটা করে। মনে রাখো, সেই গল্প শুনছিলেন সব নারদমুনি এসে আবার কি করে সংসারের মধ্যে আবার আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। বলা হয়েছে মায়া। মায়া মানে যা নয়। কোনটা নয়? কোনটা নয়? ভগবানকে বাদ দিয়ে যে কাজ করবে ওটা হচ্ছে মায়ের। ভগবানকে বাদ দিয়ে যেটা করবেন ওটা হচ্ছে বন্ধনের কারণ। মনে রাখবেন, গীতাতে সরাসরি বলা আছে যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মণ অনন্ত্র। বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করবে এই জগতে বন্ধন হবে, আর বিষ্ণু উদ্দেশ্য কর্ম করলে মুক্ত হবে। আচ্ছা, আমি বলবো, তারপর একটা পড়ি, তারপর একটা বলবো। তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ কি, যেহেতু দেহ প্রতিপালন করার জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, ঠিক আছে? এই শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি করতে হয়? সবাইকে, ঠিক আছে? সবাইকে, কাকে বাদ দিয়ে হয় না। এমনকি কাকে করতে হয়? ভগবানের কর্ম করতে হয়। আমি পড়িব, গীতাতে পড়িব, ভগবান বলছেন কি আমায় কর্ম করতে হচ্ছে। কৃষ্ণ এসে কর্ম করে না, রামচন্দ্র এসে কর্ম করে না, করছেন না? কেন? ভগবানের মধ্যে কর্ম করতে হচ্ছে। কেন? এই শরীরটাকে পালন করার জন্য। যেহেতু দেহ প্রতিপালন করার জন্য প্রতিটি জীবকে কর্ম করতে হয়, তাই সমাজের বর্ণ আশ্রম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীবের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে সাধিত হয়। আমরা এখানে এটা ছিল বর্ণাশ্রম, নাম শুনছেন না? শোনে না? বর্ণাশ্রম কতটা বর্ণ আছে? 4টা বর্ণ। আর কতটা আশ্রম আছে? 4টা আশ্রম। কি কি বর্ণ আছে? হ্যাঁ, বর্ণটা কি কি, আশ্রম কি কি? বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ঠিক আছে? আর আশ্রম কি কি আছে? ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, ঠিক আছে? এখানে কি বলা হয়েছে? যে যে ভিন্ন স্তরে মানে আছেন, যে যে স্তরে আছেন, কে ব্রাহ্মণ আছেন, ব্রাহ্মণের কর্তব্য কি? হ্যাঁ, সম দম 9টা গুণ বলেছিলাম। ব্রাহ্মণ 9টা গুণ আছে। সম, দম, তপ, শৌচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ক্ষান্তির, আর্জবম, আস্তিকম। কতটা হলো? 9টা হলো। এগুলো হচ্ছে ব্রাহ্মণের গুণ। ক্ষত্রিয়, হ্যাঁ পড়বেন, সপ্তাহ শ্রদ্ধা আমরা পাঠ করব। এটা হচ্ছে ব্রাহ্মণের গুণ। ক্ষত্রিয়ের গুণ কি? যুদ্ধ করা, দেশ রক্ষা, পরিচালনা করা, ঠিক আছে? ক্ষত্রিয়, ক্ষত মানে কি? না, ক্ষত মানে কি? ক্ষত মানে আঘাত। ক্ষত লাগিয়েছেন আঘাত। ক্ষত ইরিয়া, ক্ষত থেকে যে আমাকে উদ্ধার করে, আঘাত থেকে যে আমাকে উদ্ধার করে, তার নাম হচ্ছে কি? কি? ক্ষত্রিয়। বৈশ্যর কাজ কি? ব্যবসায় করা, ঠিক আছে? ব্যবসায় করা, পশুপালন করা হচ্ছে বৈশ্যর কর্তব্য। শূদ্রের কর্তব্য কি? কার সেবা করা?
ঠিক আছে, ওই জন্যে বলা হয়েছে আমার শরীরটাকে বলা হয়েছে একটা কি হচ্ছে বর্ণাশ্রম, ভগবান শরীরের মাথা। ব্রাহ্মণ কোনটা? মাথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, মনে রেখা, মাথা হচ্ছে ব্রাহ্মণ, হাত হচ্ছে ক্ষত্রিয়, আর বক্ষস্থল হচ্ছে কোনটা? বৈশ্য, পাটা হচ্ছে শূদ্র। মনে থাকবে, মাথাটা কি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, হাতটা হচ্ছে ক্ষত্রিয়, বক্ষ হচ্ছে বৈশ্য, পাটা হচ্ছে শূদ্র। ঠিক আছে, এখানে ব্রেনটা মেন হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। দেখবেন এটা একটা ছেলে দেখবেন দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ব্রেনটা শর্ট হয়ে গেছে, কেমন লাগবে? পাগল হয়ে গেছে, কেমন লাগবে? প্রথমে কাকে দেখতে হবে? ব্রেনটা। প্রথমে হচ্ছে শীর্ষস্থানে ব্রেন, তারপরে কোনো আছে হাতটাকে। দেখছে কি হাতটা কেছ না কালে কাটা আছে, দেখতে কেমন লাগবে? ক্ষত্রিয়। কেন? যতগুলো বিপদী আসবে এই হাতে আঘাত করবে। পেটের কাজে কি হচ্ছে? বক্ষ কি হচ্ছে? ও খাবার খেতে দেবেন, ও সবগুলো ডাইজেশন করে সব শক্তি যোগাবে সব দিকে, মাথাকে শক্তি যোগাবে, হাত খেতে সব দেবে। পার কাজ কি হচ্ছে? কেউ হাঁটতে পারবে না, দেখবে না, মাথা যেতে পারবে ইচ্ছা দেয় না, বক্ষ যেতে পারবে না, হাতে। পা কাজে কি হচ্ছে? এই তিনটাকে যেখানে এখন যাবেন কোথায়? কে যাবে? রাম মন্দিরে যাবে, পা কি করবে? তিনটাকে ক্যারি করে। বুঝা গেল? বুঝা গেল? তাই কিন্তু এক্ষুনি সব যুগটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কি পরিবর্তন হয়ে গেছে? পরিবর্তন হয়েছে এখনই বলা হয় শাস্ত্রে জন্ম না যায় তো শূদ্র। এখন কি হচ্ছে না, আমাদের দেখবেন এখন যে ব্রাহ্মণ যারা চাকরি করে, চাকরি কখনো ব্রাহ্মণের বৃত্তি না, তাই না প্রভু? ব্রাহ্মণ বৃত্তি চাকরি নাই। ব্রাহ্মণ বৃত্তি কি হচ্ছে? আগে ছিল, এখনই বোধ হচ্ছে ওরা গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পূজা পাঠ করবে, যজ্ঞ করবে, সবার মঙ্গল কামনা করবে, এবং কি করবে না প্রত্যেক মানুষরা অন্যান্য বর্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তাকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দেখাশোনা করবে। এটা চলছিল। এখন ধীরে ধীরে কি হচ্ছে না, এগুলো সব হচ্ছে না। এখন কি হচ্ছে না, সবাই ব্রাহ্মণ আছে। ঠিক আছে, আমি একটা পিওন পোস্টও আমি করবো, আমি যদি এটা কোথায় যদি কি ঝাড়ু মারতে হবে তবু ঝাড়ু করবো, এটা ছিল সব। ঠিক আছে, তাই এটা বোঝা গেল। চারটা আছে, আর কঙ্কর চারটা আশ্রমে কি কি আছে? সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য। তার অর্থ ছেলেগুলো যখন জন্ম হয় না, জন্ম হওয়ার পর আগে কি করতেন? সব পাঠাতেন কোথায়? যাও গুরুকুলে। ছেলেগুলো সাধারণত যখন একটু জ্ঞান হতো, 4-5 বছর হতো, প্রহ্লাদ মহারাজ মতো, যা কোথায়? গুরুকুল যা। গুরুকুলে গেলে কি করতে হবে? গুরুকুলে গিয়ে এখানে গুরুদেবর আশ্রমে থেকে সম্পূর্ণ শিক্ষা, যেমন কৃষ্ণ সুদামা কোথায় গিয়েছিলেন? কৃষ্ণ আর বলরাম গুরুকুল, কেন ভগবান কৃষ্ণ সব শিখিয়ে দিচ্ছেন। গুরুকুল গিয়ে গুরুকুল থেকে ব্রহ্মচর্য শিখতে হবে, শাস্ত্র অধ্যয়ন শিখতে হবে, কী করে রান্না করতে শিখতে হবে, কী করে সবাইকে সম্মান করতে শিখতে হবে, কী করে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। ঠান্ডার সময় পাথরের উপরে ঘুমাবো, গরমের সময় আমার গুরুকুল বাচ্চা দেখবেন, মায়ের গুরুকুল বাচ্চাগুলো অত গরম পড়ে, ওরা যাচ্ছে কোথায়? গরমের সময় ঘুরতে যায় চেন্নাই, কার পায়ে জুতো নেয়। মে জুন মাসে কিরকম গরম, রাস্তা পরে হাঁটতে পারবে না, পা দিতে পারবে না, তার পায়ে জুতো নাই। আচ্ছা আগেলা ঠান্ডার সময় কিরকম হয়? ওরা আপনার ঘুমাচ্ছেন অত সুন্দর, কি ম্যাট্রেস উপরে ঘুমাচ্ছেন, গাদারের উপরে, ওরা কিরকম ঘুমায়? পাথরগুলো আছে দেখবেন। গুরুকুল আপনার কেউ যায় না, হয়তো মায়াপুর কখনো যাবেন না, গুরুকুল দেখবেন কিরকম পরিবেশটা। এই গুরুকুলের ভেতরে গেলে আপনার মনটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। বাচ্চাগুলো কখনো ঘুমায় জানেন? গুরুকুলে 8টার সময় ঘুমায়। মায়াপুর গুরুকুলে 8টার সময় ঘুমায়, 2টোর সময় উঠে। 2টোর সময় আপনি অ্যালার্ম লাগাবে না। আমি বললাম না, যদি কেউ রাত্রিরে খেত 12টার আগে 2-4 ঘন্টা ঘুমাই দিয়ে দেন 12টার পরে ওরা ঘুম হবে না। কেন? মেডিকেল সায়েন্স কি বলে? রাত্রি 12টার আগে 1 ঘন্টা, 12টার পরে 2 ঘন্টা কাজ করবে। হ্যাঁ, যদি 10টার সময় কেউ ঘুমাবে, কত সময় হলো? 2 ঘন্টা। 10টা থেকে 12টা 2 ঘন্টা, এটা কত ঘন্টা কাজ করবে? 4 ঘন্টা কাজ করবে। ওই জন্য দেখুন, আপনাকে দেখুন সন্ধ্যা 6-7টার সময় খাওয়া দাওয়া করে লাইটটা অফ করে পাখা অন করে ঘুমিয়ে যাবেন, কোনো অ্যালার্ম নাই, কিছু নাই। দেখবেন 2-3টার সময় আরামসে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। হচ্ছে কি নাই? হয়েছে এটা? এটা সব হতো সব, সেটা আমার মায়াপুরে হয় সব। গুরুকুল বাচ্চাগুলো 2টার সময় উঠবে, স্নান করবে, ঠিক আছে, ঠান্ডা জলে স্নান করে, ঠান্ডা জলে। আর ওদের কোনো ট্যাপ নাই। মায়াপুরে গুরুকুলে যাবেন তো কোনো ট্যাপ নাই, শুধু যেখানে পড়াশোনা হবে, ক্লাসটা হবে, তার মধ্যে একটু লাক্সারি আছে। যেখানে থাকবে
খোলাতে বাড়ি, পাথরের উপরে ঘুমাবে, কোনো ট্যাপ নাই, টিউবওয়েল, হ্যান্ডপাম্প জলটা বের করবে, জল বের করে স্নান করে, রান্না করবে নিচে, ওখানে কোনো গ্যাস ট্যাস নাই, কাঠ নিয়ে আসে রান্না করে, সব শিখে। তা হ্যাঁ দেখবেন গুরুকুলে গিয়ে, গুরুকুলে প্রভুপাদ শিখেছেন না, এই বাচ্চাগুলো কি একদম বাইরে কার উপর নির্ভর করবে না, নিজে রান্না করা, নিজে কাপড় পরিষ্কার করা, কুয়া থেকে জল তোলা। আমাদের আমাদের এখন আমার বাচ্চা যদি কুয়া থেকে জল তুলতে যায় না, কুয়ার ভিতরে পড়ে যাবে, দেখবেন তো, কুয়ার ভিতরে ও পড়বে, না তো বাকেটটা ফেলে দেবে, কিছু করবে, হ্যাঁ ওকে টেনে নেবে এটাকে। ওরা এখন ছোট বাচ্চাগুলো সব সব এক্সপার্ট, ওরা বলছে কি আমরা কারোতে শিখবো না, আমরা সবাইকে শিখাবো, ঠিক আছে। এসব ছিল গুরুকুলে। এখন গুরুকুলে মায়াপুর যাবেন তো, এখন কত সুন্দর পরিবেশ। প্রভুপাদ সময়ে, প্রভুপাদে ডালাস টেক্সাস আমেরিকাতে গুরুকুল খুলেছিলেন। এখন মায়াপুরে মোটামুটি 100 বাচ্চা আছেন। কত 100 বাচ্চা মানে একদম কত 3 বছর বাচ্চা। ওর বাবা মা আছেন আমেরিকাতে, কার বাবা মা গেঞ্জি হয়ে গেল। আর জপের মালা আমরা ওদের থেকে শিখছিলাম, জপের মালা কি করে জানেন তো, কার কাছে জপের থলি নাই, কি করবে ওরা, জপের মালাটা থাকবে, থলিটা কি করবে, এটা এমনি বেঁধে দিচ্ছে, ঠিক আছে, বাঁধা হলো। আর এটাকে আমি দেখি আছে কিছু কিছু, এটা থাকলে তো, আর এটাকে এমনি করে বেঁধে দেবে, ঠিক আছে। বাঁধা হওয়ার পরে এখান থেকে একটা থলির মতো হয়ে যাবে, এখান থেকে নিয়ে জপ করে। হ্যাঁ খুব সুন্দর। ওই জন্য অনেক জিনিস সব শিখতে হয়। তাই ব্রহ্মচর্য কাজ হচ্ছে যাওয়া। গৃহস্থের কর্তব্য কি, গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, বলেছে গৃহস্থ বিবাহ করার আগে 3 বার চিন্তা করতে হবে। এটা দেখবেন অনেকে বলতে আমার গৃহস্থ, 2 রকম মানুষ হচ্ছে না, গৃহমেধি, এটা গৃহস্থ। গৃহমেধি কারা, গৃহমেধি এই ভগবত চর্চা না করে কি হচ্ছে, কুকুর বেড়ার মতো জীবনযাপন করছে। আহার নিদ্রা ভয় বংশ রক্ষা গৃহস্থটা, গৃহস্থ গৃহমেধি। তাই গৃহস্থের কর্তব্য কি হচ্ছে, অনেক কর্তব্য আছে। দেখুন ভালো করে পড়িবেন হরি ভক্তি বিলাস, আদর্শ গৃহস্থ জীবন। আদর্শ গৃহস্থের কর্তব্য কি, এই 4টা বর্ণকে, আশ্রম কাকে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসকে দেখাশোনা করছে গৃহস্থের কর্তব্য। গৃহস্থ কর্তব্য নেই বাস আমার রান্না করা হলো ভালো করে, বাস গুম গুম করে খেলাম, একটা কে খেলো না খেলে দেখবো না। প্রভুপাদের বাবা কি করতেন, প্রভুপাদের বাবা রাত্রে রান্না করে মাকে বলতেন যা দেখে আসো কি আছে, কি অবজ্ঞা কি হচ্ছে, এটা কিনে আসে সবাইকে, পেটে ভরে খেতে দিও। ওরা খাওয়ার পরে যদি একটু বেঁচে থাকবে, তাই না মুসাহেব, বেঁচে থাকলে ওটা নিজে খাবে। আর আমরা কি করছে, ভালো করে খাওয়া, বেঁচে থাকলে অন্য কথা দেখিব। ভালো গৃহস্থ হতে টাইম লাগে। দেখবেন কিছু কিছু গৃহস্থ, আমি এটা দেখছিলাম, এটা সিরিয়াল, কি সিরিয়ালটা ভুলে গেছে, উনি খাওয়ার বহুত কষ্ট করে ভিক্ষা করে চাল একটু পেয়েছেন, ঠিক আছে। তারপরে কি হচ্ছে, এই জন্য ব্রাহ্মণ দেব চলে আসছেন, ভিক্ষাম দেহি, 3 দিন ধরে কিছু খাই না, মানে অতটুকু আছে, সবাই খাবে, কি করছে না, ওর খাদ্য নিয়ে দিচ্ছে, বলছে এটা পেটে ভরে না। ওর স্ত্রীর খাদ্য নিয়ে গেছে, বলছে না পেটে ভরলো না, বাচ্চার মুখ থেকে খাদ্য নিয়ে গেছে। দেখিবেন এগুলো সব ভালো করে দেখিবেন। হ্যাঁ সুদামা কোনটা আমি দেখছিলাম, এটাকে ভালো করে দেখিবেন। এটা হচ্ছে গৃহস্থ ধর্ম। গৃহস্থ ধর্ম কি আছে, এই 4টাকে পালন করা, ঠিক আছে, এটা গৃহস্থ ধর্ম। আচ্ছা বানপ্রস্থ ধর্ম কি, বানপ্রস্থ ধর্ম হচ্ছে যখন গৃহস্থ পরে আর ও কি হচ্ছে না, সংসার মধ্যে হ্যাঁ ও থাকবে না। ও কোথায় গেল, আজকে সাধু সঙ্গ করে কালে এদিকে যাবো, আর ছেলে মেয়ে কি করলো, ওর ইয়ে বউ কি করলো, বৌমা কি করলো, এসব চিন্তা করবে না। ওদেরকে সব দায়িত্ব দিয়ে কি করবে, ও গেল এদিকে। আর যখন সন্ন্যাস হয়ে যাবে, সন্ন্যাসের কর্তব্য কি, কে গো তুমি কাঙ্গাল বেশে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়া। কাঙ্গাল বেশে কি করবে, দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ে কি করবে, ভগবত ভক্তি প্রচার করবে। বুঝা গেল, এগুলো হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আর ওই জন্য গৃহস্থ যেরকম ব্রাহ্মণকে সবাই সম্মান করে, আমার 3টা বর্ণ ব্রাহ্মণকে সম্মান করে, তেমন এই 3টা আশ্রম, ব্রহ্মচর্য আশ্রম, আরে গৃহস্থ আশ্রম, আর বানপ্রস্থ, তাকে সন্ন্যাসকে গুরুদেব মতো দেখে, ঠিক আছে। সন্ন্যাস সত্যন্যাস, সব কিছু যে নাশ হয়ে গেছে, মানে সব কিছু ত্যাগ করেছে, তাকে বলা হয়েছে সন্ন্যাস। বুঝা গেল, ওই জন্য বলা হয়েছে কি
যে তাদের উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে সাধিত হয়। এখানে কি বলা আছে? যজ্ঞ বলতে ভগবান শ্রী বিষ্ণু অথবা যজ্ঞ অনুষ্ঠানকে বোঝায়। যজ্ঞ মানে কি? এই যজ্ঞ মানে নাই যে কাঠ নিয়ে আসলাম, তেল দিয়ে ওম স্বাহা, ওটা নাই। যজ্ঞ মানে কি? বিষ্ণু। যজ্ঞ বলতে কে? বিষ্ণু। আচ্ছা, কি বলা আছে এখানে? তাই তাকে প্রীতি করার জন্যই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। শ্লোকটা কি ছিল? ভগবানকে বিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে কর্ম করবো ওটা হচ্ছে বন্ধনের কারণ, বিষ্ণুর জন্য যে কাজ করবো ওটা কি হবে? মুক্তির কারণ। ঠিক আছে, কিটা উদাহরণ দিয়ে দেখি, কোনটা বন্ধন হবে কোনটা মুক্ত হবে? কি করে বিষ্ণু ভগবানের উদ্দেশ্য, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কি করে সেবা করবো? হ্যাঁ, এখনই যেরকম আপনাকে মোবাইল দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, বলো গান শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে, কি কি গান পাওয়া যাচ্ছে? ফিল্ম গান পাওয়া যাচ্ছে, আর কি গান পাওয়া যাচ্ছে? ভগবান ভজন পাওয়া যাচ্ছে। যদি আবার বাইরে গান শুনবো সেটা কি হচ্ছে? বন্ধনের কারণ না মুক্তির কারণ হবে? এই মোবাইল আপনার বন্ধনের কারণ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সেই মোবাইলে যদি আমরা কি করবো, গিয়ে ভগবান দেখে খুব সুন্দর সুন্দর সব কি আমাদের কি কি নাম আছে, সব গান আছে, অনুপজলতা কত সুন্দর গান গায়, অনেক সব গরিব অনুষ্ঠান ভজন আছে, যত শুনবেন ওটা হচ্ছে মুক্তির কারণ হবে। ঠিক আছে, তারপরে অনেক সময় দেখি যে মায়াপুরে দেখে এটা ভালো কাপড় নিয়ে আসলেন, এটাকে কি করে? এটাকে গিয়ে ভগবানকে নিবেদন করে নিজে পড়লে কি হবে? এটাকে দেখবেন অনেক সময় কি দেখবেন না, যে যারা ভালো ছেলে তারা কি করে, যখন দরমা পায় মাকে টাকাটা দিয়ে দিয়ে, হ্যাঁ কি না? আবার টাকাটা মা থেকে নিয়ে আসে, তাহলে কি মা কত খুশি হয় কি না? দরমা পেল, বাবাকে বাবা এ মাসে দরমা পেয়েছে, বাবাকে দিল, বাবা কি করবে? বাবা কিছু টাকা নেবে? বাবা একদম নেবে না। বাবা কি করবে? ঠিক আছে, টাকাটা তোমার কাছে রাখো। তেমনি আমরা সব কর্তব্য কি করা উচিত? ভগবানকে অর্পণ করে। পরে আমি দেখিব যৎ করসি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহসি, যদাসি যৎ তপস্যসি কোনতে তৎকুরুষ মদর্পণ। তুমি যা করো, যা খাও, যা যা কিছু করো, আমাকে দিয়ে তুমি করো। এটাকে কথা বুঝছেন তো? বিষ্ণু উদ্দেশ্যে কি করে হবে? বিষ্ণু উদ্দেশ্যে আমার প্রত্যেক কাজ, সকাল থেকে উঠলাম, সকাল থেকে উঠে আমরা ঘুমালাম, ঘুম থেকে উঠলাম, স্নান করলাম, স্নান করে কি এখানে বিষ্ণু মন্দিরে গেলাম, ভগবান নাম করলাম, প্রসাদে খেলাম, কাকে দিয়ে? আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে, আর পরে 2-3 শ্লোক করে আসবে, আমাদের বন্ধনের মুখ্য কারণ কোনটা? এই খাওয়াটা। কোনটা? খাওয়াটা দেখবেন। আর যদি বলা হচ্ছে বিষ্ণু প্রসাদ খেতে হবে, আর পর দেখিব। আচ্ছা, প্রভা আগে বলছেন, ভালো করে শুনুন সবাই। বেদে বলা আছে যজ্ঞ বই বিষ্ণু, বিষ্ণুর একটা নাম হচ্ছে যজ্ঞ। পক্ষান্তরে নানা রকম আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যজ্ঞ করা আর সরাসরিভাবে ভগবান বিষ্ণুর সেবা করার দ্বারা একই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কেননা এই শ্লোকে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করা। ঠিক আছে, তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য কেবল কর্ম করা উচিত। বলছে আমার কর্ম করা উচিত। আমি পরশু পড়েছিলাম না, মনে আছে? কি কি কর্ম ছিল? বিকর্ম, হ্যাঁ, কি ছিল? বিকর্ম, বিকর্ম, কর্ম, অকর্ম। বিকর্মটা কি ছিল? হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, আচ্ছা, কর্ম কোনটা? হ্যাঁ, সকাম কর্ম। ঠিক আছে, আরে অকর্ম কোনটা? বাস, অকর্ম হচ্ছে ভগবান সেবা। দেখুন তার অর্থ আমরা কি কে বললে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কি করে করব, আমরা কি যারা ভক্তি জীবনে আছি আমরা কি খাই না, আমরা কি ঘুমাই না, আমরা কি বিশ্রাম নেই না, আমরা কি আনন্দ করি না? করে কি নাই? কে বলবে ওদের কি হচ্ছে আনন্দ? কিছু নাই, শুধু কৃষ্ণ নাম করে। আমার ভক্তরা যত আনন্দ করে বাইরের লোক আনন্দ করতে পারে না, তাই না প্রভু? আমরা যে আনন্দ দেখেন, এটা কৃষ্ণ ভক্ত বা বিষ্ণু ভক্ত যথার্থ আনন্দ করে কাকে নিয়ে? ভগবানকে নিয়ে। আমরা কি নাচ গান করি না? বাইরের লোক নাচ গান করে, আমরা নাচ গান করি না? রথ সময় কত সুন্দর নাচ গান হয়,
কাকে নিয়ে? ভগবানকে নিয়ে। ওই জন্য বলা হয়েছে বিষ্ণু সন্তুষ্ট করার জন্য কেবল কর্ম করা উচিত। আমরা সব কর্ম করে কাকে? কে ছেলেকে সন্তুষ্ট করতে, কে বউকে সন্তুষ্ট করতে, কে মাকে সন্তুষ্ট করতে, ঠিক আছে, কে গ্রামের লোক সন্তুষ্ট করতে, কে সমাজকে সন্তুষ্ট করতে। কিন্তু কি বলা হয়েছে? ভগবান বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করতে। অনেকে বলে কি করা যাবে? আমি কার কাছে গেলাম, বলছে না প্রভু সাধ্য বাড়িতে যদি না করে না আমিষ, আর পুরো আর আমার অবস্থা শেষ হয়ে যাবে। কি বলা আছে? বলা আছে না শাস্ত্রে কি 5টা জিনিস নিষেধ হচ্ছে কলিযুগে। কার মনে হচ্ছে? কলিযুগে 5টা জিনিস সম্পূর্ণ নিষেধ। কি কি? যেটা হচ্ছে গোমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, শ্রাদ্ধে আমিষ ভক্ষণ, আর হ্যাঁ যদি কারো পুত্র সন্তান দেহের মধ্যে সন্তান উৎপাদন, আর এটা হচ্ছে কি সন্ন্যাস গ্রহণ। অনেক কি বলে প্রভু জানি না যদি আমিষ না খাবো না বাড়িতে পরে আগুন লেগে যাবে। হ্যাঁ এমনি বলে, আরে বাড়িতে আগুন লেগে তো গাড়িতে মানে শরীরে আগুন লাগবে। আগুনটা কোথায় লাগবে এসব বলে? আগুন কোথায় লাগবে না, ও গাড়িতে আগুন লাগে। এখানে কি বলা আছে? তাই বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য দেখুন আমরা না কর্ম করি কাকে না কাকে সন্তুষ্ট করতে। হ্যাঁ কি না বলো? যত কর্ম করি একজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য। কে ছেলেকে সন্তুষ্ট করে, কে মেয়ে সন্তুষ্ট করে, কে বউকে সন্তুষ্ট করে, কে মাকে সন্তুষ্ট করে, কে আত্মীয় লোককে সন্তুষ্ট করে, আর কে সমাজকে, আর কে ভগবান। এখন আমরা প্রশ্ন যে হচ্ছে যদি আমি বিষ্ণুকে কি শাস্ত্রে বলা হয়েছে? যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। ভগবান বিষ্ণু যদি আমি তুষ্ট করতে পারি, সন্তুষ্ট করতে পারি, তাহলে জগৎ তুষ্ট হয়। বিষ্ণু মানে কি এখানে জানেন? কি না, বিষ্ণু মানে কি? বিষ্ণু মানে হচ্ছে ভগবান, তার সঙ্গে তার ভক্ত। সবসময় মনে রাখবেন। অনেক সময় কি বলে না মানুষ বুঝে না, হ্যাঁ কৃষ্ণ পূজা করবে, তার তো কি আছে? কৃষ্ণ মানে একা নয়, কেন্দ্র সরকার মানে কি? এখন নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার, তার মানে কি এখনই আমার প্রোগ্রামে প্রাইম মিনিস্টার আসবে, ওই কে আসে? কে কে আসে? ওর সবাই সঙ্গপাঙ্গ সব আছে। তেমনি ভগবান বিষ্ণু মানে কি হচ্ছে? বিষ্ণুকে প্রশ্ন করার অর্থ কি নয় বিষ্ণুকে প্রশ্ন করব ভক্তকে লাঠি মারিব, এগুলো সব মনে রাখতে হবে। বিষ্ণুকে ভগবানের প্রশ্ন করলাম, ভক্তকে লাঠি মারিব না। বিষ্ণু মানে কে? সমস্ত ভক্তবৃন্দকে নিয়ে ভগবানকে প্রশ্ন করে, তাকে হচ্ছে বিষ্ণুকে প্রশ্ন মনে রাখবেন। অনেকে এসব বুঝে না এটাকে, ওরা মনে করে না হ্যাঁ আমি তো বিষ্ণু পূজা করি, সারাদিনটা বিষ্ণু পূজা করি, ভক্তের সঙ্গে ভালো করে ব্যবহার করবে না, সারাদিনটা পুজো করছে, কি পুজোটা লাভ হলো? ওই জন্য আমার 3 রকম ভক্ত আছে বলেছিলাম। কি কি ভক্ত 3 রকম আছে মনে আছে? কারা? এটা আছে কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, উত্তম। কনিষ্ঠ ভক্ত কি করে? কনিষ্ঠ ভক্ত চিন্তা করে যে ভগবান আর আমি, আর কেউ নাই। ও চেষ্টা করছে আমি ভগবান প্রসন্ন করব, ভগবান আর কে? আমি। কনিষ্ঠ ভক্ত, 3rd ক্লাস ডিভোটি। 2nd ক্লাস ডিভোটি কে? কি বলবো? ভগবান আছেন, আমি আছি। যদি যদি কে নতুন ভক্ত এখানে আসবে মন্দিরে, তাকে কি করবে? খুব ভালোবাসবে। প্রভু কোথা থেকে আসছেন, বাড়িটা কোথায়, ঠিক আছে, ভালোবাসলো। যদি এখানে এটা উন্নত ভক্ত আসলো, তাকে কি করবে? সম্মান করবে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। যারা ভক্ত বিদ্বেষী, ভক্ত নামে উল্টাপাল্টা কথা বলে, কি করে তাকে? তার ধারে যাবে না, ঠিক আছে। যারা ভক্ত বিদ্বেষী তাকে কি করবে? উপেক্ষা করবে। 5টা কথা বললাম, মনে আছে? কি কি? নিজকে চিনে, ভগবানকে চিনে। কনিষ্ঠ ভক্ত নিজেকে চিনে, ভগবানকে চিনে, আর কাকে চিনবে না। খালি ভগবান, ভগবান আছেন, ঠিক আছে। এটা হলো যে ভক্তগুলো আছেন তার মাথার উপরে পা দিয়ে চলে যাবে। দেখবেন অনেক সময় দেখি, আরে একটা ভক্ত ঘুমাচ্ছে, কি ভক্ত বিশ্রাম নিচ্ছে, কি করছে, কি ভক্ত একটা প্রণাম করছে, মন্দিরটা ভর্তি হচ্ছে, তার উপর টকটক হয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে। এগুলো সব জানে না সব। হ্যাঁ কিছু আছেন সব। আরে মধ্যম ভক্ত কি করবে? নিজেকে চিনবে, ভগবানকে চিনবে। যারা নতুন লোক আসবে মন্দিরে, নতুন লোক আসলে কি করে? তাকে খুব মিষ্টি করে কথা বলবে, আদর করবে, আপনারা করবে, শ্রদ্ধা করবে, প্রেম করবে তাকে, ঠিক আছে। আর যখন কেউ উন্নত ভক্ত আসলো, তাকে কি করবে না? যথার্থ সম্মান করবে। ভক্ত বিরোধী এখানে কেউ এসে আমার ভক্ত বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলে, তাকে কি করবে? তার ধারে যাবে না।
আর যে উন্নত ভক্ত ও কি করবে, ও ভগবানকে চিনে, ও নিজকে চিনে, ও কি মনে করে এই জগতে করা সবাই ভক্ত, ছাগল ভক্ত, কুকুর ভক্ত, বিড়াল ভক্ত, সবাই ভক্ত, কিন্তু আমি হচ্ছে অভক্ত, আমি অভক্ত, আমি ভক্ত হতে পারলাম না, সবাই ভক্ত হয়ে গেলেন। আর কনিষ্ঠ ভক্ত কি মনে করবে, আমি সবচেয়ে বড় ভক্ত। বোঝা গেল? কনিষ্ঠ ভক্ত কি করে, নিজেকে খুব বড় মনে করে। যারা একটু টাকা হয় কি মনে করে, আমার ধনী লোক কেউ নাই। যারা বেশি ধনী লোক আমার মুখে সম্বন্ধে কি বলবে, আমি সবচেয়ে গরিব, সবাই ধনী, আমি গরিব। তেমনি বলা হয়েছে বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য কর্ম করা উচিত। বিষ্ণু মানে কে? বিষ্ণু মানে কি হচ্ছে ভগবান, তার সঙ্গে তারা ভক্ত। ঠিক আছে, যত কর্ম করব, যা কিছু করব, কার উদ্দেশ্যে? ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, এছাড়া আর সমস্ত কর্ম আমাদের এই জড় জগতে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। যা কিছু করুন, আমরা পরে পড়বে না, যা খাও, যা পড়ো, যা কিছু করো, যদি আমার উদ্দেশ্য না হয় সেটা আপনাকে বন্ধনের কারণ হবে। ঘুরতে যাবেন এখানে, কোথায় চলো আমরা যাই, চিলকালে ঘুরতে যাব। আর কোথায় ঘুরতে যাব? গোয়া ঘুরতে যাব। কোথায় দেখবো? কি সি বিচ দেখবো, এটা বন্ধনের কারণ হবে। আমরা কোথায় ঘুরতে যাব? আমরা ঘুরতে যাব কোথায়? এটা যাবো কোথায়? বৃন্দাবন যাব, মথুরা যাব, মায়াপুর যাব, হরিদ্বার যাব, ঋষিকেশ যাব, পুরী যাব। কোথায়? যেখানে ভগবান বিষ্ণু বা বিষ্ণু সম্বন্ধীয় সমস্ত ভগবান লীলা করছেন, ওখানে যাব। ওইটা হচ্ছে আমার মুক্তির কারণ হবে। কথা বলছেন তো? একই খেলাম, ভগবান নিবেদন করে খেলাম, এটা হচ্ছে মুক্তির কারণ। নিবেদন না করে খেলাম কি হবে? বন্ধনের কারণ হবে। ঠিক আছে, এছাড়া আর সমস্ত কর্ম আমাদের জড় জগতে বন্ধন আবদ্ধ রাখে। সেই কর্ম ভালো হোক বা খারাপ হোক, মনে রাখুন, ভালো লোক হোক, খারাপ লোক হোক। এখানে প্রবাদ বলছে কি ভালো, অনেক বলে আমি তো ভালো কাজ করি। কি কাজ করি? আমি গরিব লোককে খেতে দিচ্ছে। গরিব লোককে তো খাওয়া দাওয়াটা ভালো না খারাপ? এটা হসপিটালে খোলা ভালো না খারাপ? ভালো। কিন্তু আপনি বন্ধনে থাকবেন। হসপিটালে খুললেন, ওখানে কি চোর ডাকায় থাকলো, সব এসে ঠিক ঠিক হলো সব। আবার গিয়ে কি করলো? আবার চুরি করলো, আর ডাকাতে কাজ করলো, মাতালগুলো এলো ওখানে, কিছুদিন পরে ঠিক গেলো, আবার গিয়ে মদ খেলো। কথা বোঝা গেল তো? ওই জন্য প্রভুপাদের গুরুদেব ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সূত্র কি বলেছিলেন, হাজার হাজার হসপিটাল খোলা থেকে একটা কৃষ্ণ মন্দির করা হলো। কিন্তু মন্দিরে আসলে মানুষরা কি হবে? মানসিকতা পরিবর্তন হবে। হ্যাঁ, দেখুন মন্দিরে এসে না, এটা নিয়ে ইসকনের পর অনেকে ডিবেট করেছে, ইসকন এত টাকা খরচা করছে কেন, হসপিটাল কেন করছে না? হ্যাঁ, অনেকে বলে এটা। শুনুন, হসপিটালে কি অভাব আছে? এখানে গিয়ে দেখুন না কত হসপিটাল পড়ে যাচ্ছে, সব অভাব কিছু হচ্ছে? হ্যাঁ, এমন পড়ে যাচ্ছে, মানুষ কি করবে না, যাবে না এখানে। আরে হসপিটাল কি যাবে কি? ওখান থেকে বেডে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কথা বুঝছেন তো? এইসব হচ্ছে সব। ওই জন্য হবে না, এটা মানুষকে দেখবে না। ওর কি হচ্ছে, নেশা খাওয়ার প্রবৃত্তি হচ্ছে। যত হসপিটালে বলুক না, এখন কত নেশা মুক্তি কেন্দ্র করছেন। দেখুন সারা ভারতবর্ষে, বিশ্বে নেশা মুক্তি কেন্দ্র। গোপনে মদ ছাড়ুন, ছাড়তে পারছে? কিন্তু আপনারা সব যতগুলো ভক্ত এখানে বসেছেন, কারো নেশা আছে না? না বিড়ি নেশা আছে, না সিগারেট নেশা, না গুটকা নেশা আছে কিছু? কেন? যত পর্যন্ত উন্নত স্বাদ না পাবে, পরম দৃষ্টা নিবর্ততে। এটা শ্লোক ছিল না, রস বর্জম রস পিয়াসা পরম দৃষ্টা নিব। যত পর্যন্ত এই যে কৃষ্ণ ভক্তির রসটা না পান করবেন, তত পর্যন্ত সেই রসটা ছাড়তে পারবেন না। প্রভুপাদ বলছেন, দেখো আমার সোসাইটি, আমি পুরো ভক্তের সব শুনতে, আমার সোসাইটিতে কত সুন্দর। অল্প বয়সের ছেলেগুলো, মেয়েগুলো সব আসে, কি হয় না, ওরা 4টে নিয়ম পালন করে। আর আমিষ ভক্তরা করে না, অনেক আছেন। আর অনেক আছেন কি নেশা ধারে যায় না, হ্যাঁ কি নাই? আর যতগুলো বাইরে দেখুন না, সব এই মন্দিরের বাইরে একটু যান না, দেখবেন ছোট্ট বাচ্চাগুলো আসবে সব, কি বিড়ি খাচ্ছে, তো কি গুটকা খাচ্ছে, কি খৈনি খাচ্ছে। আর আদ্রা দেখবেন কত লোক এসে গুটকা দোকান আছে, দেখবেন এটা দোকানে সাইডে আছে এটা। হ্যাঁ, কথা বোঝা গেল তো? ওই জন্য যদি কৃষ্ণ মন্দিরটা খোলা হয়, বিষ্ণু মন্দির ভালো খোলা হয়, মন্দির খালি খুলে বসলে তো হবে না। ভগবান কথা আলোচনা হয়, দেখবেন না হাজার হাজার মানুষ। এই যে আমাদের দেখবেন মায়াপুরে দেখবেন বিদেশিরা সব, আমি দেখে যাচ্ছি তো, ন্যাংটা হয়ে ঘুরতো। ড্রেস মানে কি, ওরা ড্রেস কিরকম পড়তেও জানতো না। আজকে দেখবেন মায়াপুরে গিয়ে কত সুন্দর শাড়ি পরে, তিলক কেটে, কত সুন্দর। ওই জন্য যারা বলে না যে সত্যি, এই যদি ভালো করে দেখবেন, যা বলে হ্যাঁ ইসকন, আমরা হসপিটালে খোলা আছে, আমাদের যাবেন কোথায়?
ইয়ে বোম্বে যাবেন, এটা হচ্ছে ভক্তি বেদান্ত হসপিটাল, ইস্কন যত সব শিষ্যগুলো সব আছেন সব খোলা হয়। কেউ বললে কিছুদিন আগে আমি গত ডিসেম্বর মাসে আমি এটা করছিলাম কি মেডিকেল ক্যাম্প অযোধ্যা পাহাড়ে। ডাক্তার আসার ছিল, কে ডাক্তার এলো না। আমার ছাত্র একটা আছে, যে কথা বলছিলাম, ছাত্রটা আছে কলকাতা থাকে, ও বন্ধুকে নিয়ে আসছিল। সুন্দর অযোধ্যা পাহাড়ে এসে প্রায় তা কত 200 পেশেন্ট দেখে কত ভালো হয়েছে। এখন আমাকে ফোন করছি, প্রভু আপনার ওই ডাক্তারকে নিয়ে আসুন, এই করোনা শেষ হলে আমরা যাব ওখানে একটা ক্যাম্প করবো। আর ক্যাম্প করে কাকে না, আমার ক্যাম্প করবো, এটা কন্ডিশন হচ্ছে কি তুমি এসো মেডিসিন নিয়ে তুমি একটা কৃষ্ণ ভক্ত হবো, ভগবত ভক্ত। নাহলে কি হবে, এটা মাথা লাগে নিয়ে আসলাম, ও ঠিকই হলো, আবার কালকে দেখে আমরা মদ খাবে, তাহলে কি আছে, সেই রিয়াকশনটা আমার কাছে আসবে। গোপনে মুখ ছেড়ে দেবো না, সবার সামনে মুখ ছেড়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপনে মুখ ছেড়ে যাবে, এই দিকে এমনিতে মুখ দেখবেন না, এই দেখবেন আমাদের সোসাইটি দেখবেন অনেকে আমি কত ইয়ং ছেলেগুলো সব যুবক সম্প্রদায়, এই মদের টেস্ট থাকে না কেন, যত পর্যন্ত কৃষ্ণ ভক্তি না পাবে, সব এই জগতের সবচেয়ে উন্নত রস কোনটা, কৃষ্ণ ভক্তি। আর যদি উন্নত রস পাবে, আর এই নিম্ন রস প্রতি আর আকৃষ্ট থাকবে। তাই বলা আছে এছাড়া আর সমস্ত কর্ম আমাদের জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখে, সে ভালো হোক খারাপ হোক। ওই জন্য কেউ বলে না, না না প্রভু আমি নিরামিষ খাই, নিরামিষ খাই, নিরামিষ খেলেও বন্ধনের কারণ হবে। নিরামিষটা ভালো, আমি এটা খারাপ, কি বলা আছে, সে ভালো হোক খারাপ হোক, সেই কর্মের ফল অনুষ্ঠানটাকে জড়বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। এই জন্য বলেছে আমরা ভালো করবো না কি খারাপ করবো না, নো পাপ নো পুণ্য, অনলি রাধাকৃষ্ণ। পাপ করবো না কি পুণ্য করবো না, কি করবো তাহলে, রাধাকৃষ্ণ। প্রভুপাদ বলছে পাপ নো পুণ্য, অনলি রাধাকৃষ্ণ। ঠিক আছে, তাই শ্রীকৃষ্ণকে অথবা শ্রী বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কর্ম করতে হয়। এভাবেই যে ভগবানের সেবা করানো হয়েছে, সে আর কখনোই জড়বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। ঠিক আছে, যে ভগবত সেবা প্রতি যার মনটা আকৃষ্ট হয়ে গেছে, তার এই জগতে মুক্তি বিরাজিত, তারা কখনোই এই ভগবন্ধনে আর বন্ধনে থাকবে না। দেখবেন আমার মায়েরা কী করে, দেখবেন অনেক মাতাজিকে দেখে বাড়িতে গোপাল থাকে, কী করে গোপালকে ড্রেস পরাবো, ঠান্ডা হয়েছে গোপালকে কি পরাবো, টুপি পরাবো, দেখবেন এইসব দেখবেন। অনেক যে মাতাজিরা বিগ্রহ সেবা করে দেখবেন, যারা করেন কিন্তু আসক্তি হয়ে যায়। ও যদি বাইরে যাবে, আমাদের কিছু মাতাজি আমার সঙ্গে গিয়েছিল কোথায়, বৃন্দাবনে কোথায়, হ্যাঁ ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছে, তারপর কি করে ও কোথায় যাচ্ছে, ভালো জিনিস দেখছে, প্রভু দাঁড়ান একটু, কি হয়েছে, দেখেন এটা গোপালের কত সুন্দর লাগবে চাদরটা। আমরা আরে ভাই নজরটা আমরা কিছু যেখানে লাগলে গোপালের জন্য না, চাদরটা কত সুন্দর লাগবে না, যে ঠান্ডার সময় গোপালকে চাদরটা পরে কত সুন্দর লাগবে। কালকে যেরকম গোপাল ছিল, ঠিক আছে। আর কোথায় গেলাম, ভালো সবজি দেখলো কি ভালো ফল দেখলো, প্রভু দাঁড়া না একটু, কি এই মিষ্টিটা কত সুন্দর লাগছে, গোপাল খায়। দেখবেন যারা বিগ্রহ সেবা করবে, ওই জন্য বিগ্রহ সেবা অ্যাটাচমেন্ট হয় না, দেখবেন আপনার কি হয় না, অনেক আপনারা কি আসক্তি কম হয়ে যাবে। ওই জন্য প্রত্যেক মাতাজিরা কী করা উচিত, বিগ্রহ সেবা করা উচিত। আমি তো নিজে করতাম, প্রভুপাদকে মায়াপুরে ড্রেসিং করতাম। আগে যখন মায়াপুরে থাকতাম, প্রভুপাদের ড্রেসিং করতাম। যখনই আমি রাত্রে ঘুমাতাম মনে হচ্ছে, তখনই আমার মনে হতো কালকে সানডে, ঠান্ডার সময়, আর ঠান্ডার সময় ড্রেসিং করতে আরও ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে, চাদর পরবে, মোজা পরবে, সোয়েটার থাকবে, আর টুপি থাকবে। তখন আমরা রাত্রে ইচ্ছা হতো কোন টুপিটার সঙ্গে কোন সোয়েটারটা, কোন মাফলারটা, কোন মোজাটা ম্যাচ করবো। আমি রাত্রে খালি চিন্তা করতাম, চিন্তা করতে করতে এসব হতে হতে ঘুমিয়ে পড়ছি ওখানে। ঠিক আছে, কিছু কিছু অনেক কিছু আমার স্বপ্ন দেখতাম প্রভুপাদকে, এটা হয়েছে না, তখন মানে মানসিকতা খুব ভালো ছিল। আরে সকালে গিয়ে আর যখনই প্রভুপাদকে ড্রেস করার টাইমটা হয়ে যাবে, মনের কোনো চিন্তা আসে না, কী করে প্রভুপাদ ভালো করে আমি ড্রেসিং করি। ওই জন্য দেখবেন অনেক সময় যারা মন্দিরে ভগবানকে বিগ্রহ সেবা করে না, আর বিগ্রহ প্রতি আসক্তি একটা হয়ে যায়। ওই জন্য আমরা সেবা না করে, ভগবত সেবা না করে, মাতাজিরা অনেক সময় রান্না করতে ভালোবাসে। দেখবেন যারা রান্না করে, রান্নার থেকে বড় নেশা কিছু নাই, মনে রাখবেন। যত বড় নেশা, সব নেশা কি আছে, রান্না নেশা। যার একবার রান্না নেশা হয়ে যায়, দেখবেন আপনাকে কিছু ভালো লাগবে না। আমি ছিলাম বিলাসপুরে, সকাল থেকে উঠে 1.5 মাস ছিলাম। আজকে গেছিলাম সেই সত্যম বাড়িতে, ও বাবা ছিল, সত্যম প্রভু ছিল, আমি বসছিলাম। এখনই মনে পড়ছে, প্রভু আমরা বিলাসপুরে যে আনন্দ পেলাম 1.5 মাস ধরে। বাবার বয়স হয়ে গেছে, 17 বছর কাছাকাছি হবে। 1.5 মাস ধরে যে আমরা একই সঙ্গে ছিলাম, যে আনন্দ পেয়েছেন। আর আমি কি ভোরে উঠে আমার কাছে চিন্তা, আজকে কী কী রান্না করবো,
দেখেন রান্নাটা যখন বড় না হবে না, যখন ভালোবাসবেন না, আপনি যাকে ভালোবাসেন না কি হবে, ও হাসলে হাসছে কিরকম দেখো, দেখেন যাকে আপনি ঘৃণা করবেন না ওর প্রত্যেক কাজ আপনাকে বিরক্ত লাগবে, আর যাকে ভালোবাসবে ও যত হ্যাঁ হ্যাঁ প্যাঁপে হোক, ও খারাপ কাজ ভালো লাগে দেখবেন। তেমনি ভগবান সেবা দেখবেন, ভগবান সেবা যত করা হয় আর সবথেকে বড় হচ্ছে না রান্না। হ্যাঁ, ছেলে হোক মেয়ে হোক দেখবেন রান্না করা যেখানে হয়ে যাবে তার ভিতরে কেউ ঢুকবে আর অন্য জিনিস কিছু তা না প্রভু, দেখবেন রান্না যদি একবার কেউ ঢুকে টেস্ট পেয়ে যায়, এটা বানাবো ওইটা বানাবো ওইটা বানাবো, ওই জন্য কিন্তু ভগবান যেন সেবা কিছু করতে হবে। ড্রেসিং সেবা, কে ঝাড়ু দিচ্ছে, প্রভু অগ্নিপ্রভা সকালে ঝাড়ু দিচ্ছেন, ঝাড়ু দিয়ে এটা আনন্দ পাচ্ছেন। ভগবানের সেবাতে কোনটা বড় নাই কোনটা ছোট নাই, সব সেবা একই। কথা বলছে কে মনে করে হ্যাঁ ও পূজার সেবা করছে, খুব বড় সেবা করছে, আমি ঝাড়ু দিচ্ছি, ছোট সেবা নাই। ঝাড়ু দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করছেন না নাই, এই যে কেউ এলো দেখছে কি মন্দিরটা কত পরিষ্কার, বা কত সুন্দর পরিষ্কার, মন্দির মধ্যে আসক্তি হলো। কি এসে দেখছে কি রাধা মাধব কত সুন্দর, রাধা শ্যাম সুন্দর, ওটা আকৃষ্ট হলো। কি আসে করছে প্রসাদে খেয়ে বলছে বাবা কত সুন্দর টেস্টি প্রসাদম, কত ভালো লাগছে। কথা বোঝা গেল তো? কি এখানে আসছে খুব ভক্ত এটা খুব সুন্দরভাবে নিজেকে কত সুন্দর তিলক কেটে আসছে, তুলসী মালা পড়ে আসছে, ধুতি পড়ে আসছে, দেখে বলছে বাবা কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এগুলো সব প্রত্যেক মানে ভক্তি জীবনের একটা একটা অঙ্গ হচ্ছে প্রচারক, একটা মানে অ্যাক্টিভিটি। ওই জন্য কেন আমাদেরকে সেবা না করে কেউ থাকতে পারে না। দেখবেন কেউ না কেউ যদি ভালো সেবা না করে হুট করে সেবা করবে কিছু, আমাদেরকে কি করতে হবে, এই হাত দিয়ে পা দিয়ে সব দিয়ে ভগবানকে সেবা করতে হবে। আর কি বলা হয়েছে, সে আর কখনোই জড়বন্ধনে আবদ্ধ থাকে না, মুক্তস্তর বিরাজিতা। এটি হচ্ছে কর্ম সম্পাদনের মহৎ কৌশল এবং এই পন্থার শুরুর আরম্ভে দক্ষ পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। দেখুন কি বলা হয়েছে, এই পন্থার শুরুর আরম্ভে একজনের আন্ডারে থাকতে হবে, মনে রাখবে কি হয়, দক্ষ পথ প্রদর্শক, একটা গাইড আন্ডারে থাকবে। যদি কোনো গাইড আন্ডারে থাকবে না, ঠিক আছে, আপনি এখন যাচ্ছেন রাস্তাতে যাচ্ছেন, চারটা রাস্তা আছে চৌমাথা, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, কী করে বুঝবেন যে গাইড আছে প্রভু কোন দিকে এটা গেছে, এই রাস্তাটা কোন দিকে গেছে, তাহলে জানতে পারবেন। যদি আমরা ভক্তি করি না, কারো যদি আমরা কি তত্ত্বাবধান না থাকবো, ভক্তি করলে কিনা ভক্তি জন্য আগাতে পারবে। ওই জন্য একজনের কি হচ্ছে, একজনের গাইড মানে কি যে রাস্তা দেখাবে প্রভু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কাউন্সিলর, আমরা ইসকন সব কাউন্সিলর হয় সব, একজন ভক্ত তত্ত্বাবধান সবাই থাকেন। প্রভু কালকে জন্মাষ্টমী আছে, কালকে উৎসব আসছে, কী করবো কি না করবো। যখন নিজে নিজে কাজ করতে যাবে কখন কী হবে না, অসুবিধা হবে। এখন আমি কার শিখতে যাচ্ছি, কাকে, অমর প্রভু প্রভু দেখা না কীরকম, যদি ওকে না নিয়ে নিজে আমি চালাবো কী হবে, বিপদ আসবে। ভক্তি জীবনটা সম্পূর্ণ কী হবে, একজন দক্ষ পথ প্রদর্শক যে আমাকে গাইড করতে পারবে, তার আন্ডারে থাকতে হবে, তাকে মনের কথা বলতে হবে, তাতে কথা শুনতে হবে। তার কথা শুনলে তাহলে কি হবে, আমরা ভক্তি জীবনে আগাতে পারবো। যত পর্যন্ত দেখবেন না, আপনাদের ভগবানকে সন্তুষ্ট করা খুব দূরের কথা, গুরুকে সন্তুষ্ট করা দূরের কথা। কি হচ্ছে, আপনার যারা আন্ডারে আছেন সবসময় মনে রাখবেন, যারা আন্ডারে আপনার আছেন প্রথমে তাকে খুশি করতে হবে। তিনি যদি সন্তুষ্ট হবেন তাহলে কি হবে, যস্মিন তুষ্ট জগৎ তুষ্ট, তার থেকে তিনি সন্তুষ্ট হলে তাহলে ভগবানের কেন, যে গুরু না, ভগবান তো সরাসরি আসে না, ভগবান কি করে আসেন, তিনি তার একটা প্রতিনিধি মাধ্যমে আসেন। আর প্রতিনিধি কথা যদি না শুনবেন, আমি যে বারবার বলা হচ্ছে, দেখুন আপনার আগে থেকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে, যেটা বলা হয়তো আপনার কষ্ট লাগছে, এটা শোনার পরে এটা আনন্দ পাচ্ছেন না কষ্ট হচ্ছে। যেরকম আমরা ধুতি পরে আসবো, আমরা তুলসী মালা পড়বো, আমাকে তিলক কাটবো, আমরা ঠিক সময় আসবো, কত হয় কেন, আমরা সব শিখে আসছি কোথা থেকে, আমাদের ঋষি আসছে। সকাল সকাল সব বাচ্চাগুলো সব আসে, কত সুন্দর সব আসে, এসে ঠিক এখানে আমার খুব ভালো লাগে, সকালে ছাত্রগুলো আসে তো ঠিক সময় এসে এখানে সন্ধ্যা সকালে মঙ্গল আরতি করে, বসে জব করে, ঠিক আছে। আমি কিছু ভুল করে গেলে আমাকে ধরে যাবো, প্রভু মঙ্গলাচরণ হলো না, আমি শুরু করতে বহুম জ্ঞান তিমিরাংশ, ওরা এগিয়ে চলে, কত সুন্দর। ওই জন্য কি না, একজনের দক্ষ পথ প্রদর্শক আন্ডারে থাকতে হবে। ভগবত তত্ত্বজ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তেরা তত্ত্বাবধানে, অথবা কি বলা আছে ভালো করে শুনুন, ভগবত তত্ত্বজ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তেরা ভক্তের তত্ত্বাবধানে, অথবা স্বয়ং ভগবানের তত্ত্বাবধানে, যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বাবধান অর্জন করেছিলেন, গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই যোগ সাধনা করতে হয়। বুঝা গেল, আমি তো ভগবানের আন্ডারে থাকবো না, কি হচ্ছে, ভালো একটা ভক্তের আন্ডারে থাকতে হবে। আমার দুটো হচ্ছে গুরু আছে, কি হচ্ছে, এটা শিক্ষা গুরু, এটা দীক্ষা গুরু।
দীক্ষাগুরু পরে, দীক্ষাগুরু বাদ দিয়ে এখন প্রথমে কি হচ্ছে যে আপনার শিক্ষা দেবে, ওই জন্য প্রথমে শিক্ষা তারপরে হি দীক্ষা। কথা বোঝা গেল তো? শিক্ষাগুরু যে শিক্ষা দিচ্ছে না তুমি এটা করো, তুমি এটা করো, তুমি ওইটা করো, তুমি এইটা করো, তুমি এটা করো না, এটা নিতে হবে। দীক্ষাগুরু সবসময় থাকবে না, দীক্ষা করতে পারে দীক্ষা দিতে বাস কাজ হয়ে গেল, যে আপনাকে সব সময় দেখতে হচ্ছে। কথা বোঝা গেল তো? এখনই একটা মেয়ে যেন ওর স্বামী বেশি গুরুত্বপূর্ণ না ওর বাবা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? হ্যাঁ, স্বামী বর্তমানে যে আছে ওরা এখন প্রত্যেক অ্যাক্টিভিটিটা কাকে দেখাতে হবে? স্বামীকে। বাবা কি বলে? আমার মানে হচ্ছে কাকা কি বলতে জানেন তো? আমার কাকু যখনই দিদিরা মেয়ে দিয়ে ও বলছে দেখো তুমি কেমন বাড়ি চালাচ্ছ আমি জানি, আমাকে খুশি করতে হবে না, তুমি তোমার স্বামীকে খুশি করো। তোমার স্বামী যদি ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে হ্যাঁ তোমার মানে মেয়ে এত ভালো তাহলে আমি খুশি হব। দাদা তোমার কাকা এই শিক্ষাটা দিত কেন? বাবা কখনো খুশি হবে যখন স্বামীকে খুশি করা হয়। যদি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করবে বাবা খুশি হবে? যদি স্বামী সঙ্গে সুখী থাকবে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলে বাবা কোনো দুঃখ করবে না। যাও আমরা মেয়ে গিয়ে স্বামীকে খুব সুন্দরভাবে দেখাশোনা করছে, পরিবার দেখাশোনা করছে। ঠিক তেমনই আমাদের এই দীক্ষাগুরুর পরে প্রথমে কি হচ্ছে না শিক্ষাগুরু যার আন্ডারে থাকে। কথা বোঝা গেল? ওই জন্য কেউ বলে না আমি সরাসরি ভগবান রাধারানী সেবা করবো, সরাসরি কৃষ্ণ সেবা করবো, এই সেবাগুলো হয় না। আচ্ছা কি বলা আছে? গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এই যোগ সাধনা, ইন্দ্রিয় তর্পণের হ্যাঁ ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য কিছু করা উচিত নয়। আমরা ইন্দ্রিয়কে খুশি করার জন্য কিছু করা উচিত নয়, বরং সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টি বিধান জন্য করা উচিত। যা কিছু করবো কার উদ্দেশ্যে? সন্তুষ্টি। ভোরে উঠলে কে খুশি হবে? ভগবান খুশি হবে। ভোরে না উঠলে আচ্ছা আমরা বলো ভোরে উঠলে, ভোরে উঠা ভোরে না উঠা, ভোরে উঠলে কে সুখী হবে, কে খুশি হবে? ভগবান। ভোরে না উঠলে কে খুশি হবে? ইন্দ্রিয়গুলি। ইন্দ্রিয়গুলি চোখ বলে খুব ভালো হয়েছে আর একটু ঘুমা, ঠিক আছে? শরীরটা ভালো হবে, শরীর সন্তুষ্ট হবে, ভগবান প্রসন্ন হবে না। আপনার কি করবেন? ভগবান প্রসন্ন জন্য করবেন না নিজের প্রসন্নের জন্য? অরণ্য প্রভু ভগবান প্রসন্ন। তাহলে কি করতে হবে? সকালে উঠে কি করতে হবে? মন্দিরে আসতে হবে। কালকে থেকে সকাল 6টার সময় এসে দেখা করে যাবেন। এটা শাস্ত্র, এগুলো তো আমরা দেখুন প্রভু আমরা এটি গিয়ে আজকে পুরো সারাদিনের টায়ার্ড। আমরা যাই তো মিদনাপুরে গেলাম 200 কিলোমিটার গাড়িতে গেলাম 4 ঘন্টা, আর 200 কিলোমিটার 8 ঘন্টা। যদি কেউ 8 ঘন্টা গাড়িতে যায় না 3 দিনে পুরো রেস্ট নেবে। হ্যাঁ, জন্মাষ্টমী প্রোগ্রাম করার পর 4 দিনের রেস্ট নিয়ে আমাদের রেস্ট, এই জীবনের রেস্ট বলে কিছু জিনিস নাই। রেস্ট মানে কোনটা? আপনার সাথে ভগবানের কথা, এটা হচ্ছে আমার বিশ্রাম। বুঝা গেলাম? ওই জন্য বলি যে আপনাকে সবাই কি হচ্ছে ভোরে আসবেন, মঙ্গল আরতি আসবেন, এসব করবেন, তাহলে কি হবে না? এইক্ষণ তো বাড়িতে উঠবে না, অভ্যাস নাই। প্রথম মন্দিরে আসবেন, মন্দিরে এসে অভ্যাস হতে হতে তারপর বাড়ি থেকে হয়ে যাবে। অরণ্য প্রভু বুঝা গেল? কবে হবে এটা? কবে সবাই সামনে বলুন তো? আচ্ছা সবাই কি চান যে অরণ্য প্রভু সকাল সকাল মন্দিরে আসবে? হ্যাঁ ঠিক আছে, এই অরণ্য প্রভু ওই অরণ্য প্রভু, ঠিক আছে। আর একজন অরণ্য প্রভু হচ্ছেন, ঠিক আছে, প্রভুরা আসছেন, অসুবিধা নাই। আমরা অরণ্য মানে কি? সূর্য। যদি সূর্য যদি ঘুমে থাকবে আমরা কি করবো? আমরা 3টে সূর্যকে পেয়েছে তবু মন্দির অন্ধকার থাকে। দুঃখের 3টে সূর্যকে পেয়ে মন্দির অন্ধকার হয়ে যায়। ওই জন্য আমরা চাই সেই সূর্য উদিল অরণ্য পূর্ব ভাগে, ঠিক আছে। কবে আমার উদয় হবে আমরা দেখিব। আচ্ছা, বরং সবকিছু শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টি বিধান করা উচিত। এইভাবেই অনুশীলনের ফলে শুধু যে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, কি বলা হয়, যদি এভাবে কি অনুশীলন করে কর্মফল তো মুক্ত হয়ে যাব তাই নয়, তাছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় স্তরে ক্রমশ উন্নত হওয়া যায়। আমার ভক্ত চায় না যে আমার মুক্ত হতে, ভক্ত কি চায়? ভগবত প্রেমে উন্নীত হতে চায়। ক্লাস 1, 2, 3, 4, ক্লাস 5 সবসময় থাকবেন না 10-এ যাবেন? কোনটা? 10-এ কি করে যাবেন? এগুলো সব মেনে চলতে হবে। ওই জন্য আমি প্রভুকে বললাম যে এখনই কি হচ্ছে, আপনি এগুলো আসবে না, ভক্তি জীবনে আসছে মানে কি হচ্ছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর ছেড়ে দিয়েছেন, সিঁড়ি উপরে দাঁড়িয়েছেন। আর আগাতে হবে, সিঁড়ি উপরে দাঁড়িয়ে থাকে কি হবে? বৃষ্টি হলে জল খাবে, রৌদ্র হলে গরম খাবে,
এগিয়ে যেতে হবে একটু। তাছাড়া ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম ভক্তি স্তরে ক্রমশ উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে তার সচ চিত আনন্দময় পরম ধামে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। তাহলে এটা করলে ভগবান যে ধাম, সচিত আনন্দ ধাম, বৈকুণ্ঠ ধাম, পরম গোলক বৃন্দাবন ধাম, ওখানে আমরা যেতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে শ্লোকটা মুখস্থ হলো তো, যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মণ অনন্ত্র, তারপরে লোক অয়ম কর্ম বনন, তারপরে তদ অর্থম কর্ম কন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার। যজ্ঞ অর্থাৎ কর্মণ অনন্ত্র লোক অয়ম কর্ম বন্ধন, তদ অর্থম কর্ম কন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণ অনন্ত্র লোকোয়ম কর্ম বন্ধন, তদ অর্থম কর্ম কন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচার। আগামীকালকে তৃতীয় অধ্যায় 13 নম্বর শ্লোক হবে। ঠিক আছে, পড়ে আসবেন সবাই। ঠিক আছে, কৃষ্ণ প্রভু বন্ধ করে থাকে।